अगर औरत के मैदान में जाके आप शर्मिंदा हो गए तो मैं समझता हूँ आपका 50 लाख भी ज़ाया है और इज़्ज़त जो है ना वो नहीं आती। पुर्जे के अंदर यूं करके टेढ़ापन आ गया है और ये बड़े तिले इस्तेमाल किए और सीधा नहीं हुआ। ये तेल आप इस्तेमाल कर लें। ये वो तिला है जो जड़ी बूटियों से बनता है। खाली जड़ी बूटियों से जो तिला बनता है ना वो हम तिला बना के आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह का ये हमारे पास पलावा पड़ा हुआ है। शादी करवाने से पहले जो है ना अपना इलाज करवा लिया करें। शरअ के आगे कोई शर्म नहीं होती, मसले के आगे कोई हया नहीं। रेगमाई के बाद फिर इसके अंदर जाफर, जलवतरी, मालकंगनी, बेर बूटी, रतन जो ये चीज़ें हम डाल के और इसके अंदर सांप की, रिछ की, मगरमच्छ की तमाम चर्बियाँ जितनी हमारे पास पड़ी हुई हैं ये सारी चर्बियाँ हम इनके अंदर डालेंगे। जब नुस्खे के मुताबिक बनाया जाए ना फिर ये मोटाई भी करेगा और मजबूती भी पैदा करेगा। आपको पता है कि हमने जितनी भी वीडियो बनाई पूरी ईमानदारी के साथ बनाई है। सफाई करने के बाद फिर इसके 2 से 3 कतरे लगा के मालिश कर दें। नफ्स के अंदर ये शक्ति भी पैदा करेगा, मजबूती भी पैदा करेगा। देखिए शरअ के आगे कोई शर्म नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर। जिस तरह के आपको पता है कि हमने जितनी भी वीडियो बनाई पूरी ईमानदारी के साथ बनाई है और जितने भी आयल बनाए हैं वो स्पेशल किस्म की जड़ी बूटियों से और चर्बियों से बनाए हैं। जिस तरह के चर्बी एक जो मगरमच्छ की चर्बी है ना, मगरमच्छ की चर्बी का क्या फ़ायदा है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पुर्जे के अंदर यूं करके टेढ़ापन आ गया है और ये बड़े तिले इस्तेमाल किए और सीधा नहीं हुआ। ये तेल आप इस्तेमाल कर लें। मगरमच्छ की चर्बी ले लें आप कहीं से भी। 1 नंबर चर्बी जब आपको मिल जाएगी ना उसके 2-4 कतरे आपने निकालने हैं। निकाल के और इसकी मालिश कर लें, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अब जो तिला बनने लगा है ना ये वो तिला है जो जड़ी बूटियों से बनता है। खाली जड़ी बूटियों से जो तिला बनता है ना वो हम तिला बना के आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह का ये हमारे पास पलावा पड़ा हुआ है, पलावे का जो फ़ायदा है, रिज़ल्ट है, जो तबीब लोग हैं, हकीम लोग हैं, इसको जानते हैं। पलावा मोटाई पैदा करता है और मोटाई उस सूरत में पैदा करता है जब नुस्खे के मुताबिक बनाया जाए ना फिर ये मोटाई भी करेगा और मजबूती भी पैदा करेगा। इसके अंदर हमने पलावा भी डालना है और इसके अंदर कुचले का पानी निकाल के इसके अंदर हम डालेंगे। कुचले का पानी और पलावे का पानी हमने दोनों चीज़ों का निकाल के अरक और इसके अंदर डालेंगे। ये जो हम तेल बनाने लगे हैं फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेगमाई डालेंगे। रेगमाई के बाद फिर इसके अंदर जाफर, जलवतरी, मालकंगनी, बेर बूटी, रतन जो ये चीज़ें हम डाल के और इसके अंदर सांप की, रिछ की, मगरमच्छ की तमाम चर्बियाँ जितनी हमारे पास पड़ी हुई हैं ये सारी चर्बियाँ हम इनके अंदर डालेंगे। डाल के आप लोगों की आंखों के सामने हम तिला बनाएंगे। तिला क्या काम करेगा, जो लोग कहते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी का मसला है वो सबसे पहले पाकी करें। पाकी करके सफाई करें जो निस्बे ईमान है और मोमन की पहचान है। सफाई करने के बाद फिर इसके 2 से 3 कतरे लगा के मालिश कर दें। नफ्स के अंदर ये शक्ति भी पैदा करेगा, मजबूती भी पैदा करेगा। देखिए शरअ के आगे कोई शर्म नहीं होती। ना तो बड़े कद का ना मर्द है, ना चौड़ी छाती का ना मर्द है, ना बड़ी बड़ी मूँछों का ना मर्द है, ना बड़ी बड़ी आंखों का ना मर्द है। तो 7 फुट कद होना कोई मर्दानगी की लामत नहीं है। मर्द वो बंदा होता है जिस बंदे के पुर्जे के अंदर ताकत हो और पावर हो। अगर आपने 50 लाख रुपए शादी के ऊपर लगा दिया ना, अगर औरत के मैदान में जाके आप शर्मिंदा हो गए तो मैं समझता हूँ आपका 50 लाख भी ज़ाया है और इज़्ज़त जो है ना वो नहीं आती। पैसा तो आपने एक मिसाल बनी है, एक आदत बनी है कि पैसा जो है ना पैसा तो आ जाता है, मगर इज़्ज़त जो है ना ये अल्लाह की दी हुई होती है। इज़्ज़त कम लोगों को मिलती है। तो आप लोग कोशिश किया करें शादी करवाने से पहले जो है ना अपना इलाज करवा लिया करें। शरअ के आगे कोई शर्म नहीं होती, मसले के आगे कोई हया नहीं। जिस तरह हमारा कुरान फरमाता है कि जिसने कम तोला, कम नापा, मिलावट की, बेईमानी की, धोखा किया वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पता है कि हकीम यासीन ये जितने भी तिले बनाता है, ये आज जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना ये सारा मेरा तिला सेंटर है। यहाँ पे ये जितनी चर्बियाँ पड़ी हुई हैं, जितने आयल पड़े हुए हैं मेरे पास, बड़े कीमती किस्म के आयल हैं, बड़ी कीमती किस्म की जड़ी बूटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। हमारा जो तेल बनाने का सेटअप है वो अलग है। जहाँ पे हम मेडिसिन बनाते हैं वो जगह हमारी अलग है। जहाँ पे हम मरीज चेक करते हैं वो हमारी जगह अलग है। अलग अलग तरीके के साथ हमने जगह बनाई है जहाँ पे हम ये चीज़ें बनाते हैं। और आज आप तिला लाइव तिला बनता देखें इंशाल्लाह ताला। आप ये मुकम्मल मेरी वीडियो देखें, आपको बड़ा ही फ़ायदा भी होगा और बड़ा ही इल्म हासिल होगा और आपको तजर्बा भी होगा कि वाकई असल और नकल की पहचान क्या है। आज आपको असल की और नकल की पहचान बताने लगा हूँ
और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक तिला जो है ना, जो मैं बना के आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, इस तिले को आपने मेरे पास ही खड़े होके जब लेने आना है ना, आप लोगों ने मेरे पास ही खड़े होके ये तली के ऊपर सरों जमाने वाली बात है कि 2 से 3 कतरे वॉशरूम के अंदर जाके लगा लें और तेल लगाते लगाते मालिश करते करते अगर इसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए, मजबूती पैदा हो जाए, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि कीम यासीन का तिला जिंदाबाद है। ये बड़ी ही कीमती वीडियो है, बड़े कीमती किस्म का मैं एक तिला बनाने लगा हूँ। वो तिला है कि जो मैं 20 साल से ये तिला बना रहा हूँ। जब मैंने ये शादरा मोड़ पे 20 साल पहले एक दुकान बनाई थी ना, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, ये चमगादड़ नहीं होती, जो चमगादड़ जिसको चमचेट भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चमगादड़ बोलते हैं, कुछ इसको पट मच्छी बोलते हैं, हर बंदे अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर इसका नाम लेता है। तो हम पंजाबी के अंदर इसका नाम लेंगे। ये देखें जी, ये चमगादड़ है, चमगादड़ नज़र आती भी है जी। ਇਹ ਚਮਗਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਗੇ। ਤਿਲਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਿਲਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਲਾਈਵ ਤਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ बड़ी बड़ी तुसी दुनिया देखी होगी, बड़े बड़े बंदे देखे होंगे, बड़े बड़े तिले भी बंदे देखे होंगे। मैं नहीं कहता कि दुनिया नहीं, दुनिया भली सो भली पई, मगर अल्लाह इज्जत जिन्हों जिस बंदे नूं देवे। जिन्हां लोगां नूं चंबल होंदी ना, चंबल, जिस तरह असी भी बदामां दे छिलके लैके विच नीला पा के, जिन्हों नीला तोता भी कहते हो पंजाबी के अंदर, लोग दवाइयां लैंदे ने, टूपा लांदे ने, अक्सर जिहड़ियां कोई ना कोई मलम वगैरह लांदे रहिंदे ने। मैं जिहड़ी तुहानूं मलम दस्सांगा ना, असी चमगैदड़ दी ते नीला तोता पा के और इहदे विच असी जिहड़ा है ना अपना बदामां दे छिलके पा के ते असी एक जे नीला जी, इहनूं हर बंदा जानदा ना, नीले तोते नूं हर बंदा जानदा है। तुहानूं पता है जहर नूं हमेशा जहर मारदा है, नज़र आंदा पिया जी। ਇਹ देखो, ਇਹ नीला है, मगर इनू मैं तिले च नहीं पावांगा। इतने तो तुहानूं सिर्फ मैं एक नुस्खा दसन लगा, बड़ा आसान, क्योंकि मैंने एक दो फोन आए ने चंबल वास्ते, जिन्हां लोगों नूं चंबल सिर्फ 2 दिन तेल नूं लाना, बदाम दे छिलके लै लो, उस तो बाद जिन्ने बदाम दे छिलके उन्होंने दा वजन करके उन्ना ही नीला पा देना तुसीं, और उन्ना ही वजन करके चमगादड़ पा देनी। चमगादड़ जिहड़ी है ना, तुहानूं ਇਹ पंसारी, पुराना पंसारी होएगा ना, जिहड़ा पंसार स्टोर वाला, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਦਰਾ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਰਿੱਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਔਰ 1 ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚਰਬੀ, ਹਰ ਤੇਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ माहौल मेरे को मौजूद है, क्योंकि वो कहते हैं ना, उठां वालियां नाल यारी लानी होवे ना, तो फिर दरवाजे उच्चे ही रखने पैंदे ने। तो जे अगर असीं काम कर रहे हैं ना, तो असीं हर चीज़ भी अपने कोले मौजूद रखने हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, साडे कोले फजूल किस्म की कोई चीज़ नहीं पई। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है और कोई ना कोई असीं नुस्खा उहदे नाल तैयार करने हैं। लो जी, यह तुहानूं मैं नुस्खा दस दिता है। हम वजन चीज़ां लैणियां ने, नीला, चमगादड़ और ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਤਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। चंबल वाली जगह ते ला देना, तो जड़ां के अंदरों बाहर फुट देगी, जड़ां दे विचों बाहर निकल जाएगी, चंबल तुहाडी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि नीला भी तुहानूं पता जहर है। बदामां दे छिलके बड़ी म्यारी चीज़ हैगी इहदे वास्ते, चंबल वास्ते, और इहदे अंदर जिहड़ी चमगादड़ पाने इहदा भी अपना ही म्यार हैगा। यह नुस्खा है और बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा नुस्खा है। लो जी, यह हुण तुहानूं मैं अज तिला बना के दस्सण लगा। तिले दे अंदर चमगादड़ असीं पा दित्ती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, मैं अपने ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ भी दसांगा और ये अंदर चीज़ां भी जरूर दसांगा। लो जी, ए ज़ाफ़रान भी इहदे अंदर असी पान लगे जे। इधर देखो जी, ए ज़ाफ़रान जे नज़र आंदा पिया जे। असल नुस्खा बनाने वास्ते असल काम करना पैंदा है। ए वेखो, ए नज़र आंदा पिया जी। अच्छा, मैं एक और चीज़ दस देवां, ए खाली ज़ाफ़रान जिहड़ा है ना, ये बिल्कुल नहीं है कि दुकान तो लिया तो ज़ाफ़रान भी इस तिले के अंदर मैं पान लगा। इहदे अंदर सब तो पहले तुसी की करना वे, ये अंदर तुसी अरक पाना है।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਕ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਹੈ ਅਰਕ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਆਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਹ ਹਕੀਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ क्या नुस्खा दे गए। और उस तो बाद ये इधर देखो जी, यह कुचला जे, यह कुचला नज़र आंदा पिया जे, यह देखो यह 2 मुठा भर के तुसी कुचले दियां पा देनियां ने। यह देखो यह कुचला जे, इनू कहंदे जे नुस्खा। ये गल्लां नाल काम नहीं जे हुंदे, इहदा नाम जे भाजी भलावा। ये भलावा बड़ी किहड़ी चीज़ है। कुचला जिहड़ा वे कुचले दा हमेशा काम है हार्ड करदा, सख्त करदा, पट्ठियां नूं ताकत दे के नूं मजबूती पैदा करदा, खिलार दिंदा है। अगर ਇਹਦਾ ਕੁਚਲੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੁਚਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੱਬਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਚਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਖਾ ਲਓ। ਕੁਚਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਪਨਾ ਤਾਕਤ ਆਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੁਚਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਮਗਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੁਚਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਭਲਾਵਾ ਹੈ। अच्छा एक और चीज़ है, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਫਸ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡੇ ਸੁੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਲਮਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭਲਾਵਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਿਲਾ ਆਂਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਮਿਜਾਜ਼ ਕੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਭਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ। ਭਲਾਵਾ ਮੋਟਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੁਗਨੂ ਤਿਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਕ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀਟ ਆਵਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਤੇਲ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਾ ਧੁੰਮੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੂ ਤਿਲਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਫਾਲਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਫਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਗਾਂ ਰੂਗਾਂ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੜਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਲਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ, ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਿਆਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਕਤਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੋਟਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ ਮੋਟਾ, ਉਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਿਲੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ में ना हम समझे इस काया की कदरदानी, अब समझे तो खाक समझे जब लुट गई जवानी, किस काम का है दरिया जिसमें नहीं रुवानी, जब जोश ही न रहा तो किस काम की है जवानी। जवानियां बहाल करने वास्ते हकीम यासीन को लाना पेगा। कहते ना देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੈਯਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸ਼ਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਓਰ ਵਾਲਾ। ਪਿਓਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਓਰ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਸਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤਿਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੀ ਕਰਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਿਸਬੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਿਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਫਰਮਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਂਡੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਲੈ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਨੂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਿਲਾ ਇੰਜ ਬਣੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਲੇ ਬਣਾਏ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਾ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ 120 ਤਿਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਤਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। 120 ਤਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰੋ ਜਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮਾਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਟੇਢਾਪਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਜ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੰਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੱਪ ਦੀ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਫਨੀਅਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਸਾਂਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਹੀ ਸੱਪ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸ ਪਿਓਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਤਿਲਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾ ਤਿਲਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਿਲਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਵਾਲਾ ਤਿਲਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਿਲਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਲਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਕਤਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਚਰਬੀਆਂ ਫੜਾਓ ਜੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਫਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਲਾ ਸੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ, ਵਰਕਨ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਾਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਮਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਗੋਰੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਬਣਾਈਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਿਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਬਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ 15-20 ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਹਮਕੋ ਫੌਰੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤਿਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਰਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ 30 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।